तो ये तो बहुत वड्डी इत्थे ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है। बच्चों के अधिकारों की गल कर लीए, औरतों के अधिकारों की गल कर लीए, या आम इंसान के अधिकारों की गल कर लीए। अज बच्चे अपने घर उजड़ गए ने, स्कूलों तो जान तो बैठ गए, जिन्हों के रोज़गार सी उन्हों के रोज़गार छुट गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ है इन्हों जी रोज़मर्रा ਦੀਆਂ दिक्कतां आ रही नहाउण तो परेशान है। बहुत सारिया ऐसिया प्रॉब्लम्स होंदियां जिहड़ियां साडियां बेसिक होंदियां ने। तीन तीन जनरेशनस इत्थे रहन वालियां, इन्हां दे आधार कार्ड, इन्हां दे पासपोर्ट और इन्हां दे बिजली दे बिल, पानी दे बिल, इन्हां दे बर्थ सर्टिफिकेट, डैथ सर्टिफिकेट, यह सारियां चीज़ां प्रूव नहीं करदियां कि इत्थों दे वसनीक ने। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੋਹਲ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੇ। तो ये तो बहुत वड्डी इत्थे ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है। बच्चों के अधिकारों की गल कर लीए, औरतों के अधिकारों की गल कर लीए, या आम इंसान के अधिकारों की गल कर लीए। अज बच्चे अपने घर उजड़ गए ने, स्कूलों तो जान तो बैठ गए, जिन्हों के रोज़गार सी उन्हों के रोज़गार छुट गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ है इन्हों जी रोज़मर्रा ਦੀਆਂ दिक्कतां आ रही नहाउण तो परेशान है। बहुत सारिया ऐसिया प्रॉब्लम्स होंदियां जिहड़ियां साडियां बेसिक होंदियां ने, वो सारिया प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो सब तो वड्डा प्रशन यह है कि इन्ने साल तो यह सिस्टम सारा सुत्ता होया सी, जद कि 70 साल तो यह लोग इत्थे रहन वाले ने। 30 35 साल तो इन्हां दियां मतलब तीन तीन जनरेशनस इत्थे रहन वालियां। इन्हां दे आधार कार्ड, इन्हां दे पासपोर्ट और इन्हां दे बिजली दे बिल, पानी दे बिल, इन्हां दे बर्थ सर्टिफिकेट, डैथ सर्टिफिकेट, यह सारिया चीज़ां प्रूव नहीं करदियां कि इत्थों दे वसनीक ने। किवें ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हां दे बन गए, किवें इन्हां नूं वोट का अधिकार मिल गया, जेकर इन्हां दे अंडर ही नहीं सी, इन्हां दे घर ही नहीं सी। ते एक औरत छोटे छोटे अपने सपने संजोंदी है, अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी दे नाल आप दा घर बनाउंदी है। ते अज जो है इत्थे मंजर देखण वाला है कि सारे घरां नूं मतलब पक्कियां घरां नूं ढा दिता गया है। और फिर सब तो वड्डी गल कि जिस दिन यह घटना वापरदी है, जबकि किसी मेल पुलिस ऑफिसर नूं हक नहीं है, राइट नहीं है कि किसी लेडी नूं हथ लगावे। इत्थे औरतां नाल जबरदस्ती उन्हां नूं बस दे अंदर सुट्टिया गया, ईवन तक कि उन्हां दे दुपट्टे तिक्कर भी उतारे गए ने। तो मैं DGP नूं मंग करदी हाँ कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स नूं सस्पेंड करना चाहिए। और इत्थों तक कि इत्थे एक पुलिस ऑफिसर दी जिन्हें गालां भी कड्डियां, इत्थे लेडीज़ दे लई एब्यूजिव लैंगवेज भी यूज़ की गई। और ऐसे जिहड़े पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हां नूं मौके ते सस्पेंड करना चाहिए है, जिन्हां नूं यह नहीं पता कि प्रशासन जो है आम लोगों की रक्षा दे लई है। असीं यह मानते हैं कि प्रशासन दे कोल असीं प्रोटैक्ट अपने आप नूं फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। बट कित्थे जे तुसीं आके औरतां दे सामने एक एब्यूजिव लैंगवेज यूज़ कर रहे हो। और जिहड़ी रही इन्हां दी गल हक्कां दी गल है, तो असीं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नूं कहना चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों सानूं कॉपी दिखाई जाए। मैं ह्यूमन राइट वालों मंग करदी हाँ कि निशानदेही कित्थे हुई हुई है, कि इन्हां दी जिहड़ी जमीन है उहदी निशानदेही कित्थे है। जद कि लतीफपुरा निवासियों वालों कई बारी DC कोले, SDM कोल, और इत्थों तक कि 2006 दे विच सुखपाल सिंह पटवारी वालों इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वालों यह चीज़ क्लीयर कर दी गई सी कि जो है इत्थे लतीफपुरे दे वासी है, इन्हां दी ही जमीन है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंडर नहीं आती। उस तो बाद जदों लैंड माफिया या साडे बहुत सारे चेहरे जिहड़े इदां सामने आउण वाले ने, मैं चाहांगी कि यह जो इन्हां दा इत्थों दा मसला है CBI की जांच च जावे, ताकि दुध दा दुध पानी पानी होवे कि किन्ने क राजनीतिक चेहरे ने जिहड़े इस मामले के अंदर इनवॉल्व ने। क्योंकि जिहड़ा यह स्कैंडल होना मैनूं नहीं लगता कि कोई छोटी जी गल है। लोगों के घर उजाड़ते हैं, पक्के घर, तो अज इन्हां लोगों नूं इदां बैठण ते मजबूर कर देना। टेंटां 'च बैठे ने, ठंड के दिन ने। और मैं तो CM साहब नूं कहना चाहांगी कि CM साहब तुसीं एजेंडा लैके आए सी आम आदमी पार्टी का, एक आम इंसान का, तो कृपा करके तुसीं 2 दिन आके इन्हां दे नाल इन्हां टेंटां 'च रवो, इत्थे बैठो, ताकि तुहानूं दर्द महसूस होवे कि भी किस तरीके नाल ए लोग इत्थे अपना दर गुजर कर रहे हैं, रोटी किवें खा रहे हैं, रह किद्दां रहे हैं। इन्हां दे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 17 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 27 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 10 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇਵੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਮੈਮ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤੋਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਦੇਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਔਰ ਇੱਥੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਨ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ JCB ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦੋਗੇ, ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਾਣ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਮੈਮ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ DC ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਥਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 100% ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲਾ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਗਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ, ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀ।